हर पासे पाया हर पासे जालमा ने शोर अज तेरी कौम नू है लोड़ भीम जी अज तेरी कौम नू है लोड़। जाता पाता वाले भीम फर्क मिटा गए जाता पाता वाले परम पीठ मिटा गए लिख संविधान साडे हाथ च फड़ा गए लिख संविधान साडे हक च फड़ा गए बैरी कट्टी जांदे कहंदे कीती सोध अज तेरी कौम नू है लोड़ भीम जी अज तेरी कौम नू है लोड़। कृष्ण दीवाना तैनू करे अरजोई जी तेरे तो बगैर साडा होर ना है कोई जी तेरे तो बगैर साडा होर ना है कोई जी इस कौम नू अज तेरी लोड़ अज तेरी कौम नू है लोड़ भीम जी अज तेरी कौम नू है लोड़। जदों मौत अंधेरड़ी झूलदी है कूंजां बिछड़ जांदियां ने डहार विचों बुलबुल हमेशा खुशी दे गीत गाउंदी रुत खिजा दी बनी बहार विचों कई औलिए सूर में पीर बन के डेरे कूच कर गए संसार विचों इसे तरह प्रेमियां जगतार याद रखियो आखिर बिछड़ना तुम्ही परिवार विचों भीम जी अज तेरी कौम नू है लोड़ भीम जी अज तेरी कौम नू है लोड़ भीम जी में जवाब देना पवेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा जय भीम छड़ जेड़ा राम राम कहेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। राम ने सुधारिया की देश नू गुलाम कीता बंडियां च वंड दिते ओ खजल खुवार कीता ओ राम ने सुधारिया की देश नू गुलाम कीता बंडियां च वंड दिते खजल खुवार कीता भुल जा राम नाम हो बड़ा सुखी रवेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। ओ
कोई तां असूल होवे कोई दस्तूर होवे सारियां नूं इक्को जिहा ओए हक तां जरूर होवे। कोई तां असूल होवे कोई दस्तूर होवे सारियां नूं इक्को जिहा हक तां जरूर होवे। जेड़ा इंसाफ दे जेड़ा भी इंसाफ दे खिलाफ गल करूगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। जय भीम छड़ जेड़ा राम राम कहेगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। मैं भी एक आदमी हाँ गलती दा पुतला सच जो समझ गया हेठा करूं उतला। मैं भी एक आदमी हाँ गलती दा पुतला सच जो समझ गया हेठा करूं उतला। हर पासे सच दा पसार जदों ਵਧੇਗਾ आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। सच जो समझ गया है ठाकुर उतला आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। राम ने सुधारिया कि देश नूं गुलाम कीता वंडियां च वंड दिते खज्जल खुआर कीता। राम ने सुधारिया कि देश नूं गुलाम कीता वंडियां च वंड दिते खज्जल खुआर कीता। जो भी इंसाफ दे खिलाफ गल करूगा आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। आउण वाले समय च जवाब देना पवेगा। सुत्यो लोको वही हुण तां करिए कोई चारा ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा। ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा। जे संविधान बचाया ना हो जो मनो समर्ति पक्की जालम सरकारां तो भुल के भले दी आस ना रखी। आउंदियां नस्लां रोणगियां नस्लां रोणगियां हकां लई जे लड़िया ना यारा। ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा। ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा। मर के भी जिउंदे ने जेड़े देश कौम लई मरदे इज्जतां दी राखी लई दुखड़े हस के सीने ते जरदे।
बरियाणे दा बन के तुरे अंबर दा तारा ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा ओ हक मंगिया मिलदे ना हकां लई लड़ना पैंदा यारा। जय भीम जय भारत। ये बहुत फख्र वाली गल है कि साडे दरम्यान चौधरी संतोख सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट अज बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि भेंट करन दे लिए आए हैं। जिवें आपां सारिआं नूं पता है कि कल तो पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा है तो उस दे लिए उन्होंने साढ़े कोल बहुत थोड़ा अरसा वो साढ़े दरम्यान रहणगे। उन्होंने लगभग 1:15 बजे इत्थों चले जाना है, दिल्ली के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़नी है। असीं उन्होंने जी आया कहते हुए धन्यवाद भी करते हैं कि इन्ने बेशकीमत समय दे विचों उन्होंने साडे लई कुछ पल बेशक थोड़े समय दे लई उन्होंने साडे लई बाबा साहब नूं जिहड़ी आपां अकीदत भेंट करन लई आपां एकत्र होए हैं उस दे विच वो भी शामिल होए हैं। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा, बिना किसी भूमिका बन्नण तो आपां नूं पता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के वो वाहद नेता हैं, लीडर हैं, समाज विग्यानी हैं, कानूनदान हैं, जिन्हों ने हज़ारां सालों तो बाद भारत के पीड़ित लोगों की अते विशेष करके भारत दे विच जो औरत की स्थिति सी उस नूं परिवर्तित किया है। मैं बेनती करांगा अंबेडकर भवन ट्रस्ट के चेयरमैन साहब नूं, उन्हां तो पहला जसविंदर बरियाणा जी जिहड़े साडे मुख बुलारिਆਂ में शामिल, उन्होंने भी बेनती है कि स्टेज के उपर आ जाण। परविंदर सिंह एडवोकेट परविंदर सिंह नूं, ठीक है। चेयरमैन साहब के स्वागती भाषण तो पहला बुद्ध वंदना लई मैं बेनती करदा हरमेश जस्सल जी नूं कि वो पंचशील अते त्रिशरण का पाठ जिहड़ा है वो सारिआं नूं सरवण करवाउण। श्री हरमेश जस्सल जी। उदय जय भीम जय भारत। सत्कारयोग भैणों ते भरावो, जिस तरह तुसीं जानते हो कि अज असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण मनाउण जा रहे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण देण कर जा रहे हैं। तो साडी जिस तरह परंपरा है तुसीं सारे जानते हो कि असी सारे प्रोग्राम जिहड़े हन त्रिशरण पंचशील दे नाल शुरू करते हाँ। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं ये बेनती करदा हाँ कि आपां सारिआं ने मिल के त्रिशरण पंचशील करनी है। मैं पहला बोलांगा और तुसीं एक आवाज़ दे नाल अखां बंद करके हथ जोड़ के सारिआं ने एक सुर दे विच बोलना। तो मेरे पिछे पिछे जब मैं बोल के हटांगा तो तुसीं वो उच्चारण करना। मैं शुरू कर रहा भगवान बुद्ध का नाम लैण लई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेच्छमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मजपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ DPI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 67ਵਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ MP ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁੱਤਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਪਸ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। JK ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ MP ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DPA ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। चौधरी साहब। इस धरती के महान सपूत महान क्रांतिकारी साडी कौम की शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी के अज प्री
ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ स्कॉलर कहूँगा, क्रांतिकार कहूँगा, लाहौरी राम बाली जी, इस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफैसर सोनलाल जी, साढ़े बहुत ही प्यारे साथी डॉक्टर रामलाल जस्सी जी, प्रोफैसर डॉक्टर जी.सी. कौल जी, बलदेव भारद्वाज जी, एडवोकेट परविंदर सिंह जी, रमेश जस्सल जी, और सामने बैठे मेरे बहुत ही प्यारे भैनों ते भराओ। अज बहुत ही मैं समझदा कि वड्डा दिन है जदों कि साडे देश दे विच एक क्रांति लियाउण वाले, खास करके जिहड़ा देश विच सदियां तो कास्ट सिस्टम डोमीनेट कर रहे सी, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की समाजिक व्यवस्था, देश की प्रशासकीय पॉलिटिकल व्यवस्था, इस देश के जो कास्ट सिस्टम है वो हावी से जन्म लिया और एक लाइट, एक रोशनी, एक खास करके पर्टिकुलरली जे सदियों तो पीछे सी, डिप्रेस सी, अनटचेबल सी, उन्होंने पास उन्होंने उठाई, उन्होंने वो भी की, DLM की, MLL की, सो बहुत हाईली क्वालिफाइड जीवन का जो प्रिंसिपल सी, जो उन्होंने जीवन की सोच सी, वो यही सी कि देश में इनकलाब लिया और उन्होंने इस भावना को देखते हुए उन्होंने बात उठाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली बार उन्होंने जो सारा क्लास सिस्टम है उत्थे इस बारे उन्होंने जान कराया और उस तो बाद लगातार उन्होंने संघर्ष किया और इससे सरकार देश आजाद हुआ, उसका जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, उन्होंने जुम्मा चढ़ाया गया। मैंने याद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना सी, कई का सुझाव से, पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की परसनैलिटी सी, जी उन्होंने इंटलैक्ट सी, जी उन्होंने सोच से अज से आज रुपये की पैसे की कीमत कहने घट गई। ये तो 1929 जो मेरा गल उन्होंने थीसिस लिखे जो वो कारण क्यों घटती है, ये तो 100 साल पहला वो लिख गए। वो अज का जो नीति आयोग है, प्लैनिंग बोर्ड, यदा गठन कर गए। वो मतलब किनिया चीज़ा हाइडल प्रोजेक्ट्स जोड़े किन्ने उन्होंने लियाते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये उन्होंनी देन है। ये सारिया चीज़ा उन्होंने कहा सका कि जिन्नी देर तक भारत वर्ष की औद्योगिक और एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होएगी, उन्नी देर तक जो भारत अपने पैरों पर खड़ा नहीं होएगा। जो अज असीं बाद ग्रीन रेवोल्यूशन कहने जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पके, ये सारिया चीज़ा डॉक्टर अम्बेडकर साहब सानू दे गए। सो वो एक ऐसी अजीम शख्सियत डॉक्टर साहब सी जिन्होंने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान पाया, पर अखीर तक अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज नहीं किया और उस पर खड़े रहे। तो अज आप प्रणाम करना है। अज लोड़ है कि आप जोड़े उन्होंने सिद्धांत है डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल्स जी आइडियोलॉजी उन्होंने चलने की लोड़ है। असी कोशिश करते हैं अपने अपने जोड़े सैटअप
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ 38% ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਈਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜੋੜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋੜ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਬੇਟੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਹੇ, DPI ਰਹੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਪੀਲੈਟ ਫੰਡ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਥਿਓਲੋਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਊਥ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਔਰ 4 ਲੱਖ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਜਾਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੁਲਹੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਾਰੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਖੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ 6.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਗੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਔਖੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈ ਭੀਮ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ 1-1 ਰੁਪਈਆ, 50-50 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਉਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ, ਫਾਊਂਡਰ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਠ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ R.D. ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ R.C. ਪਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਚੰਦ ਸ਼ਨਮਾਰ ਜਿਹੜੇ IG ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ R.C. ਸੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਬਰਖਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੱਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਜਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਭਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ MS ਹਨ, ਡਾਕਟਰ TL ਸਾਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ RPS ਪਵਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ LR ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ। ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5-10-20 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 92 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 93 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੀਡਰ, ਰਹਿਬਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਦੌ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਪਾਨ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧम्मा, ਬੁੱਧ ਔਰ ਉਨਕਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਉਨਕਾ ਧਰਮ। ਉਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਬ
ਅੰਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਇਹ ਧੋਖਾ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਧੋਖਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦੋਏ। ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਜਮਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਖਲਾਕ, ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਰਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖਲਾਕ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਓ। ਪਟਾ, ਪਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਪਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਪਟਾ ਪਾਈਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਟਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਊ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ MBBS ਕੀਤੀ, ਫਿਰ MS ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਵਕੀਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਣਾ ਟਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਸੋਨਾ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਵਲ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਖੀਰ।
तो बाबा साहब का यही सब तो बड़ा सिद्धांत है, इंसान इंसानियत, इते चलो, इते पैरा दियो, इते पैरा देंगे, असी बधांगे, समाज बदूगा, देश बदूगा और इंसानियत तरक्की करेगी। इन्हां शब्दों के नाल मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता होया खिमा जाना। जय भीम, नमो बुद्धाय। ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। परम सत्कारयोग भैनों ते भरावो, अज 67वां परिनिर्वाण दिवस है साडे मुक्तिदाते का। बहुत अज के दिन नूं और 14 अप्रैल नूं खास करके 2 दिनों नूं बहुत गुणगान होंदा। सारी दुनिया में गुणगान होंदा। मैं अज इस मौके के उत्ते विषय तो पर हट के दलित समाज के नाल जिहड़ियां दो तीन प्रॉब्लम जुड़ियां हैं उन्होंने बच अपने विचार प्रगट करना चाहना। आ बड़ी चर्चा का विषय रहा है, हुणे हुणे तुसीं पेपर में भी पढ़िया, कश्मीर फाइल्स। जम्मू कश्मीर दी नाल संबंधित एक फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंटरी बनी है, जिहदे निर्माता ने विवेक अग्निहोत्री। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। भारत सरकार ने उसनूं ग्रांट दे के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फिल्म कमीशन करवाई। उस फिल्म दे विच उसने नक्शा बन्निया 1990 का कि किस तरह पंडित समाज जिहड़ा, ब्राह्मण समाज जिहड़ा जम्मू एंड कश्मीर का, उसनूं अतवादियों ने जलील किया, उत्ते अत्याचार किए, बड़े भयंकर अत्याचार किए। और उस फिल्म दे विच अग्निहोत्री साहब ने बहुत ज़्यादा जोर लाता। उहदा जिहड़ा प्रधान एक्टर है अनुपम खेर है, ब्राह्मण है। उसकी जिहड़ी हीरोइन है वो पल्लवी जोशी है, वो भी ब्राह्मण है। जिहड़े होर किरदार है वो भी सारे ब्राह्मण है। बड़े हिसाब नाल फिल्म बनाई उन्हें, अपने ढंग नाल, तो बड़े हिसाब नाल फिल्म बनाई और गवर्नमेंट की आशा के मुताबिक बनाई। वो फिल्म जिस वेले बन गई, तैयार हो गई, रिलीज हो गई बॉक्स ऑफिस के विच, सरकार ने उसका टैक्स माफ किया, उन्हें छूट दी दूसरे टैक्सों तो भी। उन्होंने
25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਡਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅੰਬੇਡਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਵੀ ਛਾਪੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ, ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਵੇ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਟਾ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਫੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਫੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜੂਰੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੈਡਲ ਪੈਵਲ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਉਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਲੈਪਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਜੂਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਲਗਰ ਫਿਲਮ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਡ ਵਲਗਰ, ਭੱਦੀ ਫਿਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਲਵੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਕਲਚਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਹੋਰ ਕਹਿਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਜੀਜੂ, ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਂਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਡ
the collegium system is not transparent, it is thoroughly opaque. ये पारदर्शी नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਮਹਿਮ ਸਾਡੇ ਮੁਰਮੂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਜਨਾਨੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ KR ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰੇ। ਜੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਕੋਲੋਜੀਅਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਮੂ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਇੱਕ KR ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਪ ਹਰ ਬੈਕ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਜਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।